अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलक़द आतैना मूसल किताबा फ़ला तकुन फ़ी मिर्यतिम मिन लिक़ाइही वजअल्नाहु हुदल लिबनी इसराईल। सूरत सजदा दिरिश्तम आयत थी सूरत सजदा के। वलक़द आतैना यकीनन वर्कड़ो मुंगा मूसल किताबा मूसा अलैहिस्सलाम ले किताब फ़ला तकुन न तमकेगा फ़ी मिर्यतिन पशक के मिन लिक़ाइही द मखामख केदलो दागना मुश्किलातु सराम वजअल्नाहु जोड़ कड़ो मुंग द किताब हुदल लिबनी इसराईल लार खुदन के द बनी इसराईल द पाराम। इमाम रज़ी रहमहुल्लाह आगे वही कि रबत मख के सरा पदे तरीका बांध दे च मख की उसूल सलासा बयान शू संग जी मुंग दागे तफसील करे उस आगे यो असल तो वापस रागिर्द रिसालत बयानी उसूल सलासा सू तौहीद बयान शवे रिसालत बयान शवे क़ियामत ज़िक्र शवे दे दा दरे बुनियादी अक़ीदे दे ज़िक्र तो उसूल भी दरे असली खबर है न उस दोबारा भी द नबूवत खबर दोबारा कई। मूसा अलैहिस्सलाम आगे पदे वजह बांधे ख्वाह को दागा ज़िक्र पदे वजह के इमाम राज़ी हुई जगह नबी सल्लम तागा नज़दे हो लिक़ुर्बिही मिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ईसा अलैहिस्सलाम ज़िक्र पदे वजह उनको अगर ज़्यादा नज़दीक ईसा अलैहिस्सलाम हो नज़द ज़िक्र पदे वजह उनको च मूसा अलैहिस्सलाम नसरानियानम दे मानो और यहूदियानम दे मानो रब दागा पदे तरीके लिखी मख गए तुन की क़ुरैश तो धमकी हुआ चदा हिदायत दर आतलो न पस कदी बियाम ईमान न रोड़ी गना न लाजिमन पदी बाने ब दुनिया के अजाब राजी और आखिरत के बम राजी उस मख के आयतुन के ददे हकीकत द तारीख़ पर अणा के ख़कार की तो गोरा लग मख के रिकॉर्ड हो गोरा देखे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे कराम उद आखिरी ख़ातिमा के बा बिशारत पई खा कचरेदी साबित कदम पादिशो न आखिर की कामयाबी अल्लाह दी लवर की दलते दे आयत रबत बमख के सर पदे तरीका मरादी लकसंग चमुंगोर मूसा अलैहिस्सलाम ले किताब वर्कड़ो कना और दागी किताब तकजीब कौन को लमुंग दुनिया और आखिरत के अजाब वर्कड़ो वर्कूबा न दगशान दे ए नबी मुंगतालम दा किताब कुरान दरकड़े सोच चदा कुरान न मनी और दे तकजीब के दा दरोजन गणी नागी लमुंग दुनिया और आखिरत के सज़ा वर्कू दा रबतो उन्वान बदाई द मोमिनीन साबिक़ीनो मखकनो मोमिनानो ज़िक्र की क़ुरानी सबक के होता सो द मोमिनीन बिलकुरान सिफ़तुन लुस्ती दागी उखरवी जज़ाम लुस्ते व नन दागे पख्वानो मोमिनानो ज़िक्र की चागी तौरात मनो नंदा द सूरत दुएम उदरे मायत सर मुताल्लिक़ थे दी सूरत यानी सिद्क़ कुरान और रसूल द सिद्क़ तायीद दी दाखा आगा अल्लाह चगा तौरात रा ले गलो आगा अल्लाह च मूसा नबी कड़ो न आगा अल्लाह दा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी कड़े दा कुरान अगर ले गले दा हंते बोलेगी हाँ च मूसा अलैहिस्सलाम रिश्ती नबी न दा पैगम्बरम रिश्ती ने दे। वलक़द आतैना मूसल किताब यकीनन वर्कड़ो मुंगा मूसा अलैहिस्सलाम ले किताब दाउल मुंग वर्कड़ो अल्लाह हुई माँ वाला वर्कड़ो माँ हुई इमाम तो बरीवी की तफसीर दादे यकीनन वर्कड़ो मुंगा मूसा अलैहिस्सलाम ल तौरात किताब न मुराद तौरात थे लगे संग जिताला मुंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ुरक़ान यानी कुरान दरकड़े दे ताले में कुरान दरकड़े अगले में तौरात वर्कड़ो दौड़ लमा वर्कड़ी दी तौरात रिश्ती ने दे नस्ता कुरान हम रिश्ती ने दे दा द्वाड़ा दयो चश्मे न उतरी दी द्वाड़ो सर चश्मा हुआ दा किताब न मुराद तौरात थे हाँ फ़ला तकुन नमकेगा तो फ़ी मिर्यतिन पशक के मिन लिक़ाइही लफ्ज़ी माने दागदा मुलाकात ना दागदा मखामख के दोना ए लफ्ज़ी माने दा तशक मकवा दागदा मखामख के दोना न खबर के इबहाम दे आगा सर मखामख के दे आगा सोखते और दा मखामख की बस सर कुरान दा पज़ायरा बांधे अज़हकारी जिदा न दा वाज़ह करे और दा तफासिर वाज़ह करे दा सीज़ खां इमाम तो बरीली की
فلا تکن فی میریت فی شک من لقائه دغه د ملاقات نه. قتاده به ویل چې معنی دی دا ته شک مه کوه د موسی علیه السلام سره د مخامخ کېدو نه ستا به هغه سره ملاقات کېږي. لیلة الاسراء کې سره ملاقات وشو که نه ستا به هغه سره ملاقات کېږي. یو تفسیر دا دی ښه او حدیث هم راغلی چې ما هغه سره ملاقات کړی نبي وسلم فرمایي د ما چې مخکې کوم پیغمبر و هغه ما لیدلی دی. بل تفسیر په دی کې هغه مقاتل کې سمرقندي لیکلی تمکېږه په شک کې من لقاء موسی التورات او د دې خبر نه چې موسی علیه السلام ته به تورات میلو شوي وي که نه دې کې شک مه کوه هغه ته واقعي کتاب میلو شوی د تورات ښه. فلا تکن فی شک من لقاء موسی التورات. دویم تفسیر دا دی دا الله هغه له ورکړو او تاریخ دا لیکي چې هغه له لیکل ورتل نه هغه په خپله لیکو. څوک داسې وایي چا وایي جبریل لیکلی و نو موسی علیه السلام سره اسمانونو کې ملاقات شو هغه تفصیل تاسو اورېدلی دی امونځونه پې فرض شو نو هغه ته واپس شه تفصیلي ملاقات یې ورسره شوی واپس شوي دا الله ته ووایي چې دا کم کي لسې کم کړل وی بیا ورشه چې کم کي نه لسې بیا کم کړل نو چې بیا راغی وي څو شو 13 شو وی بیا ورشه چې نور کم کي تر دې چې 15 شو اخر ځل چې ورغی نو الله ته 15 ما د مخکې نه مقرر کړو ثواب به د 50 وي. صحیح بخاري کې حدیث دی که نه. ابن جوزی لیکي چې دې کې څلور اقوال دي یو دا د ابن عباس نه نقل دي چې فلا تکن فی مریت من لقاء موسی ربه ته په شک مه کوه په دې کې چې موسی علیه السلام به خپل رب سره ملاقات نه وي کړی. من لقاء موسی ربه هغه خپل رب سره ملاقات کړی دی وحی ورته میلو شوې ده. هغه دویم خو مخکې ما ووې چې کوم توبري وې هغه هم دلته کې دي لیکلي ابوالعالیه مجاهد نه نقل کړی چې لیلة الاسراء کې سره د ملاقات شو. خابل تفسیر حسن بصری کوم چې زموږ استادان کوي ترجمه کې د ماولی صاحب هغه لیکلی هغه دا دی فلا تکن فی شک من لقاء الاذى کما لقي موسی. ته شک مه کوه په دې کې تا ته به تکلیف رسي دې کې به شک نه کوې تا ته به تکلیف خامخا رسي لکه څنګه چې ملاقات کړو څنګه چې تکلیف رسېدلو موسی علیه السلام ته اذیتونه هغه ته خلکو رسولو تا ته به هم رسي. دا معنی زموږ استادان کوي دا حسن بصری نه دا نقل لخه یا وی شک مه کوه ته په دې کې چې موسی علیه السلام ته د الله طرف نه کتاب ملو شو په رضا او په قبول سره دا خو زړه معنی ده دغه دوه په دې کې ناشنا راغلی چې هغه د کوم کتاب ملو شو دې کې دا مطلب دی سود دی کې چې خلکو هغه ومنو که وی نه منو نو ته په دې کې شک مه کوه خلکو هغه منلی و ښه لږ ناشناوالی دی په دې کې. بله معنی پکې دی کوي یو خو لیلة الاسراء ته خبره بوتلې دا قرطبي دا لیکي وقیله ته شک مه کوه په دې کې چې موسی علیه السلام سره ملاقات ونه کې په ورځ د قیامت کې ته به هغه سره مخامخ کېږي. حسن بصری دا ترجمه دا تفسیر قرطبی هم نقل کړي ولقد آتینا موسی الکتاب فاوذی وکذب موږ غلط کتاب ورکړو نه دا غلط اذیت ورکړی شو خلکو دروغجن ګڼلی وو نو ته شک مه کوه په دې خبره کې چې تا ته به هغه شان تکلیف رسي شک مه کوه تا ته به خامخا رسي هغه تکلیف کوم چې موسی علیه السلام ته رسېدلو خلکو له تکالیف ورکړو اذیت ورکړو. دلته کې یو څیز وي حذف دی فالهاء عائدة على محذوف والمعنى من لقاء ما لاقى. تسلی د پدې کې وی نبی سلام د پرخه امام رازی لیکي ويحتمل پدې کې دا احتمال هم دی ان تكون الآية واردة لا للتقرير بل لتسلیة النبي صلی الله علیه وسلم. آیت کې تسلی د نبی سلام لپاره فإنه لما أتى بكل آية اجه وکلم یو آیت قوم ته پیش که کنه نو قوم به د هغې نه مخ واړو نه پیغمبر به خفه شو نه به مانه بس وینځه مړه تا د نیوزګار هسې ځان له لګیا یې نو هغه ته ویلي شو چې حال د موسی علیه السلام لږ یاد کا که نه ته خفه کېږه ما هغه سره چې څه شوي دی هغه به تا سره هم کېږي. نو موسی علیه السلام یې په دې وجه الله پاک پسند کړ چې د هغه مخالف کې ګور لوی فرعون ولاړو څومره خنداګانې به یې کولې بیا خپل قوم بني اسرائیل هم اذیتونه ورکول لکه موږ د الله وښیه شابه موږ د الله وښیه
ارنا الله جهرا یا فذهب انت وربك فقاتلا. امام رازی ټول دا لیکل کړي. اته خو دواړو خلکو تکالیف و مؤمنان مولا تکلیف ورکړو سادهګانو نه پوهېدلو. وجعلناه هدى لبني اسرائيل وجعلناه کړو مونږ دا کتاب یا دا موسی دواړه ټیک دی. هدن هدایت لبني اسرائيل د بني اسرائيل لپاره هدایت خو پوهېږئ د ټول دنیا لپاره نو ګوره تورات. موسی علیہ السلام صرف د بنی اسرائیل نبی و. وجعلناه هدى لبني اسرائيل آیت پاغه دلیل دی کنه تمام کائنات لپاره نو ښه. وجعلنا موسی هدى لبني اسرائيل تو وری وی موږ موسی علیہ السلام هدایت جوړ کړو یعنی هغه د هدایت بیان کوونکی او هادي و کنه رشد د خیر خودنه کوونکی و بنی اسرائیل لپاره. سمرقندی وی چې ګوره وجعلناه نه مراد تورات دی. جعلنا التورات بیانا لهم وهدى من الضلالة یو سیز دی که پیغمبر هم هغه ته وحی کېږي او که تورات ته نه هم د الله وحی ده په دې کې خو څه شی نشته چې ټسل دی پکې خو یو سیز دی. نو موسی علیه السلام تورات بیانو او هغه د الله نبي و په دې کې څه مسله نشته. تورات د بني اسرائیل لپاره بیان او تفصیل او دا هدایت او د ګمراهۍ نه ښه هدایت په دې معنی. دیکھئے یو حدیث موضوعی پیش کړی دی امام رازی هغه داوی ثم بین له ان هدایته غیر خالیه للمنفعه تفصیل د دې کې چې هغه هدایت د پیدې نه خالی نو ستا هدایت په اے نبی ستا دا بیان مون د فایدې نه خالی نه لکه څنګه چې هدایت د موسی علیہ السلام د فایدې نه خالی نو ایک فایدې قوم تو شو کنه وجعلنا هدى لبني اسرائيل وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا کتاب دغه فایده وکړه کنه چې کتاب نیکان خلق پیدا کړو هغه بیا خلق کتاب ته بلو. نبی دغه شان نبی سلام محمد بارکم فرمایي دي اصحابي کا نجوم بهم اقتدیتم اهتدیتم زما صحابه دستور غونت دی په کم پای چې تاسو روانه غنه هدایت په مومه دا حدیث موضوعی دی من غلط دی. ابن کثیر یو بل حدیث پیش کړی دی ابن عباس نا دا معجم الکبیر طبرانی نقل کړی دی حدیث صحیح دی. نبی سلام فرمایل وجعلنا هدى لبني اسرائيل قال جعل موسى هدى لبني اسرائيل دا موسی علیہ السلام جو کړی شو هدایت د بنی اسرائیل لپاره حدیث چراغ بس تفسیر شو ہدایت کنه. فلا تكن في مرية من لقائه تفسیر په دې حدیث کې دا دی من لقاء موسی رب عز وجل چې ملاقات بوږي موسی علیہ السلام خپل رب سره ته په دې کې شک مکوه. بعض الموت شته کنه هغه پاسې دوباره ملاقات کی. دا المعجم الکبیر طبرانی کې وختي هغه د تابعین او اقوال خما چې تاسو پیش کړل هغه تفسیر بقول التابعی تفسیر القرآن بقول التابعی دا تفسیر القرآن بالحدیث ته بالحدیث صحیح ته ها حدیث صحیح ته یادو ساته ده نه چې حدیث صحیح راغی نه د اعتبار ډیر دی نور ته اعتبار نشته. وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وجعلنا منهم ائمه جوړ کړو موږ د دین امامان د دې بنی اسرائیلونه يهدون بامرنا را بل به ګول هدایت ته موږ په حکم لما صبروا کله چې صبر کړو وكانوا بآياتنا يوقنون نو زموږ پایتونه یقین کوم. د کتاب او د هدایت ثمره سفیدا امامت او د قیادت اوصاف ته د بیانې ښه مشري ته به کله ملاویږي دا سړي ته په کټ کې نه ملاویږي ښه ای خپل اوصاف دي خپل خوونه دي عادتونه دي په بدن کې راولي البته خلک مني داسې د خلکو پړه کې ځای نشي پیدا کولی. د موسی علیہ السلام د امت حال بیان شو چې په هغې کې دعوت او تبلیغ جاری و دی آیت کې ووي تاسو د صدر اشتم کې دی موجوده کې نه پدې کې اشاره د حضرت شیخ فرمایي چې د امت کې د آخري امت کې هم دعوت او تبلیغ سلسله جاری څنګه چې کې تورات درسونه روان وو دا هنده په دې امت کې د قرآن دعوت او تبلیغ دا رواني ښه دعوت په صرف قرآن ته یو حدیث ته وي نور کتابونو ته به دعوت نه داغه تعلیم بني د قرآن درس به داغه تعلیم وي دې سره قومونو تباہ کی وریاد ساته کله چې الله کتاب پر خو دي شي او بل کتاب ته دا غیب کتاب پدې کې خود تبعه طرف روان شوی غر کې با خلق بده تباہ شو گوتم بدھ نو خلق ول رک شو دا پاو ته بہت سرو کنه پاو ته بہت سرو چې سر شي تباہ شي
وجعلنا منهم ائمة جوړ کړو موږ د دې بني اسرائیل ائمة امامان پیشوایانو هدایت والا پیشوایانو پیشوا هر سړی په دې کې پورا عالم وو هغه ته و چې کم یو اړ یو نه منهم بعض د دینم وجعلنا من بني اسرائیل ائمة دا ته مونږ جوړ کړو منهم من بني اسرائیل ها منهم من بني اسرائیل د بني اسرائیلونه ائمه جمع د امام دی امام هغه چې خلک هغه پسې ځي په خیر کې یا په شر کې نه دا قادة الخير د خیر قائدینو د خیر لیډرانو ها وجعلنا من بني اسرائیل قادة فی الخير سمرقندی وی خلق به پسې تلل خلکو به د هغې نه رڼا اخستا پوهې به دی اخستا په خپلو مسایلو کې چې ورګه دې څه وي دې دا کار څنګه کې زه به داسې کوم ځکه دی پوهېږي د سره علم دی خلکو به هغې پسې اقتدا روان به ورپسې دلته یو نحوي بحث دی چې هغه د نحاس په حوالې سره قرطبي کړي ائمتن دا وي لحن دی غلط دی اصل کې دا داسې و دا داسې و بهر کې به زه پرېږدم وکیع وی چې هغه وی چې سفیان فرمایي لا بد للدین من العلم په دین کې ګوره د علم نه خلاصي نشته ته به خامخا علم کې ته به زده کړه کې لکه څنګه چې وجود دپاره ډوډۍ پکار ده نه دین دپاره علم پکار دی هسې ګوره امامت مشري نه راځي ته ته نیغ نه کېږي بې علمه شیخي که دا کفر بس دی خون درویزه وي علم دې نه دی کړی اذان شیخ کې بې ځای بیانونه کې زه به بیان وکړم تعلیم ته په څه پوهېږي قرآن او حدیث نه دی ویلي پارم کې نه علم دی نه کړی علم دی ته چې ما جاء من الفوق هغه چې بر نه راغلی دی ښه ته علم وي اسمان نه راغلی دی هغې باندې نه پوهېږي پارم کې نه وقال ابن بنت الشافعي د شافعي د لور زوی وي نواس دی که نه قرأ ابي على عمي او عمي على ابي سئل سفيان قول علي رضي الله عنه الصبر من الايمان یو روایت نقل کی سیدنا علی دا فرمایل چې الصبر من الايمان بمنزله الراس من الجسد صبر د ایمان نه دی دا د ایمان نه صدا لکه څنګه چې په وجود کې سری سر دغه هم صبر وکې نه دا آیت و فرمایو وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا موږ د هغې نه امامان جوړ کړل هدایت خلکو ته بیان کو زموږ د حکم مطابق لما صبروا کله چې هغې صبر وکړو یعنې کله چې هغې کار د سر نه ونیسه که نه الله د دین د قوم سرونه جوړ کړو لما اخذوا برأس الامر کله چې اصل کار ټینګه که نه کار صاروا رؤوسا الله سرداران کړل بعض علما فرمایي بالصبر والیقین تنال الامامة فی الدین دوه ټوټې پاتې دي هغه هم خو د تفسیر مخکې لیکلو بیا دې نه کټ کېده نه نو بعض علما فرمایي چې په صبر او په یقین سره ته په دین کې امامتي او مشري حاصله کې دا نه چې د مسلې امامتي ګوره دې ته را نشي دا خو ډېر بې علمه خلک هغې امامت کوي خو دا امامت دغه نه امامت د علم مراد دی ها بني اسرائیلو به څوک یهدون بامرنا بیان به کو تبلیغ به کو دعوت به کو بامرنا زموږ په حکم یا زموږ د حکم مطابق طبري وي یهدون اتباعهم هدایت به کو بیان به کو خپلو تابعدارو ته خلک چې د هغې نه قبلول زمونږ په حکم باندې چې مونږ هغې ته حکم کوو چې خلکو دا تورات درس ورکوي دا ورته مونږ ویلو مونږ هغې له تقویت ورکړو خلک بیا د الله حکم ته رابلو د هغې اطاعت ته بیا رابلو بیا امرنا قرطبي وي ای امرناهم بذلک مونږ سره دې حکم کړو مونږ ته ویلو چې تورات چلوي بیا امرنا لامرنا څوک وي زمونږ د حکم د وجې زمونږ د حکم د وجې مونږ ته هغې به دا کار کوم یا زمونږ د حکم د پاره به خلک رابلو زمونږ حکم د الله حکم ومنه ہے تورات کې دا دی که نه څوک مراد ته انبیا دي د بني اسرائیلو څوک وایي چې مراد ته نه فقها علما د بني اسرائیلو هغې به دا کار کوو مونږ هغې له توفیق ورکړو امام بیضاوي وي زمونږ په توفیق به هغې دا کار کوو هر مولا هر عالم قرآن درس نه کوي توفیق الله نه ورکوي یاد ساته دا ډېر لږي چې هغې الله توفیق ورکړي هر چا له هر کپر علم د توفیق نه ورکړي چې درس ته کښېني دا ډېر لږي دا د الله ډېر لوی فضل دی چې موږ قرآن ته کښېنولو دا معمولي خبره نه ده ابن کثیر وی لما صبرو کله چې هغې صبر وکړو ابن کثیر وی کله چې هغې صبر وکړو د الله په اوامرو باندې نواهي یې پرېښودل تکالیفو باندې ټینګ شو د رسولانو تصدیق یې کوو او دعوت الی الخیر کو منع د نواهیو نه کوله ندی کې مشران وخه خو چې کله دی تورات کې تحریف وکړو
غلط تعویلات شروع کړل. الله د بنی اسرائیل نه مشري واغسته، الله د بنی اسرائیل نه مشري واغسته، د هغې زړونه سخت شو، په خبره ورسېدې، عقیدې د هغې خرابې شوې، الله د هغې نه مشري واغسته او دې امت له ورکړه. دا ابن کثیر لیکلي. دا خبره به غامدي نه غنیغږي او وایي دا تدبر قرآن کې دي. هلکه دا نور تفاسیرو نه غلا کړې ده، تدبر قرآن ته وایه د چا ووایي. هغه یو ادیب اخبار کې به لیکل کول دومره غټ مفسر شي هغه چې دا تفسیر کې چې سابقینو کې چا نه دی کړی. تفسیر ټول د زمخشري تفسیر نه ډک دی، د بیضاوي نه ډک دی، د رازي نه ډک دی، د هغې نه غلاګانې کوي او نوم یې نه اخلي. نا ابن کثیر لیکلي سلبوا ذلك المقام وسعت قلوبهم قاسیه یحرفون الکلم عن مواضعه. نه عمل صحیح دی نه عقیده صحیح دی، د یهودیانو ګډ وډ باندې سر شو که نه. په کتاب کې هغه څه لیکلي دي خدای شته که د ویلي وي الله پاک یو کس سره کبډي کولی وي، سهار چې پته ولګېده نو هغه یعقوب علیه السلام و. دته به اوس څه وی نه ځکه وي هغه په پرزول ورغلی و، دا اوتې بوتې پاڼه چې اړی نه بس د دې تحریب به پکې روزي، دواړه په لنګتې ورته واچوله نو تا سره نه کېږي. بس څه به ووایې. لما صبرو کله چې هغې صبر کو، زمونږ په اطاعت باندې صبر کو، دنیا د لذات او شهواتو نه بندو منو، د دشمن په اذیتونو باندې صبر کو، په دین باندې ټینګو کلکو، په دې کلکو نه الله والا مقام ورکړو. کله چې دغه کارونه پرېښودل نه روغ غورځېدل. ښه اعظم آیه مشري په دین کې بس حاصلېږي په دغې. وکانو بآیاتنا یوقنون، او هغې د مونږ په آیتونو باندې یقین لرونکي. زمونږ چې کوم دلایلو حجتونه وګڼه نه په هغې باندې هغې کلکو، زمونږ رسولان یې منل، زمونږ د کتابونو آیتونه یې منل، وحي منله نه سمو، هغه علامات یې منل کوم چې موسی علیه السلام له ورکړی شو. یا زمونږ په آیتونو باندې یقین لرونکي امام بیضاوي وي چې ډونګې نظر یې کوو په هغې کې، سوچ او فکر به په هغې کوو، ډېر زیات یقین یې زمونږ په آیتونو لره. دې خلکو په الله باندې صحیح یقین جوړ شوی که نه نو رزق به ډېر زیات فراخه میلاویږي. که دې ډوبېږي یو خسن کې ته علاج که نه دی به دریاب نه روزي بچ بشي، خو د خلکو وي یقین نشته. ان ربک هو یفصل بینهم یوم القیامة فیما کانوا فیه یختلفون. ان ربک یقینا ستا رب هو یفصل بینهم، هغه فیصله وکړي د یهودیانو د دې بني اسرائیلو په منځ کې یوم القیامت د قیامت پر ورځ، فیما په هغه څیز کې کانوا فیه یختلفون چې دوی پکې اختلاف کو. اختلاف پیدا شي بیا که نه اول خلک سم و تاسو دما سو وي. ابن کثیر عبارت یاد کا بني اسرائیل اول ټیکو د موسی علیه السلام کتاب یې ومنلی کینې کې بیا دنه فرقې پیدا شوې. یهودیانو کې ډېرې زیاتې فرقې دي لیکن تا او ما ته نه دي معلومې. هغې زما او ستا فرقې اول سره جنګوي. دلته پښتو یې هم زده کړی خلکو له بلا وخت انګریزانو یهودیانو امامت هم ورکړي دي. عادي ځان نه دي خبره شوې. موسی علیه السلام امت کې اختلاف پیدا شي که نه نو اشاره دې طرف ته چې د آخري امت کې هم اختلاف پیدا کېږي، په دې کې به مختلفې فرقې جوړېږي، په ممکن ډېرې فرقې جوړې شوې، هره فرقه بل ته کافر وي. ښه ان ربک یقینا ستا رب هو یفصل بینهم، هغه فیصله کړي په منځ کې یوم القیامة پر ورځ د قیامت. امام طبري ویسته یقینا ستا رب اے محمد صلی الله علیه وسلم هغه به ټولو خلکو ته د قیامت پر ښکاره کړي خبره چې د یهودیانو په هغې کې په دنیا کې اختلاف کو، بعض بعد الموت نه منو، ثواب او عقاب نه منل، دا نه منل. هغه به ښکاره کړي ته صحیح خلک به جنت ته بودي، غلط خلک به جهنم ته وولي. ښکاره به کړي خلکو ته، عملي طور به ښکاره کړي. دنیا کې خو الله ښکاره کړی دی خبره چې ګوره توحید او اسلام زما خوښ دي، د هغې لپاره قرآن را لېږلی، دلایل یې ویلي دي، پیغمبران را لېږلي. کفر مې نه دی خوښ، کفر داعي شیطان دی باندې غوړ سړی پوهېږي. خو لکه دا خو لوړ واله دي که نه، لتو واله دي خو په لتو باندې پوهېږي. نو فیصله به وکړي دي په منځ کې د چا د انبیاو د هغې د امتونو په منځ کې به فیصله وکړي. ابن جوزي وي یا د مؤمنانو د مشرکانو په منځ کې به الله فیصله وکړي. هر مستحق ته به دا حق ملو شي. حق به د باطل نه بیل شي، تمیز به الله پیدا کی. اختلاف دی کو پس شي کې کو ابن کثیر من الاعتقادات والاعمال، کما قاعدو کې په کم عملونو کې چې د خلکو اختلاف او هغه به تخکار کی، ابو ته بیل کی.
چې دی ویره مونږه عبادت کوو ته بمباتي څنګه بل کو بمباتي به دې بلو لکه نه نه په یو پوکې سره تیرې مړ کو په درې پوکو سره کم صحیح دی پای کې ځان له پیرکه جوړه شوه خانه چې دغه کو د لوګي ور پرېدو په دې عبادت خانه کې نه لاټې نه به دې غاړې ویړه کو دې غاړې ویړه کو دا ځان له پیرکه دا بل ځان له پیرکه دا اوس خبره ده سبو وې تا دا زمګه خلک یره چې مونږ کو لاسونه کم ځای پورې برګو کم ځای کې وتړو مونږ کا نه د کار کړي سرخسی لیکي امام سرخسی خپل کتاب کې لاسونه کا پنامه تړې کې بس نه تړې کې کم ځای تړې ټول صحیح دی وي توسو ده بده کې رفع دین کې کنه کې سرخسی حنفی علم ده کې کنه کې توسو ده بګه کې او کنه کې مې کوا خدا بدی ته سوخه چې لکه دا نرمي کوي گزاره کوي یو بل سره او د دین يهوديان مزاخ لري چې تا هو جنگيږي ایو بلبینی بایوي نه غوډر د برداشت کارو شو یو سو پکې د کم شو یو د نورو ګوره چې ګرم شي یو بل سره کې هغه د مزاخ دي ادي هغه شي وي بره تراکاږي پټکی وي چې ما سړی مې پړ کوم اولم يهد لهم كم اهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم ان في ذلك لآيات فلا يسمعون اولم يهد لهم آیا دې دا خبره نه ښکار شوی اولم يبين لهم کم اهلک ناجو ثم زیات مردار کړي د مونږه من قبلهم ندین مخکې من القرون نه پیړونا او ثم د خلک مونږ تبا کړي دي يمشون في مساكنهم دا کافر ګرځي را ګرځي دا هغه تیرو کافرو په کورونو کې ای کاندراتو کې ګرځي را ګرځي کپرو باندې ګرځي را ګرځي ان في ذلك لآيات یقین پدې کې خامخا ډېر دلیلونه دي دې کاندراتو کې خډره نه خېدي افلا يسمعون نایادی اورینا تاریخ اورینا چې دې پوښي چې پلان کې سره ما سکړو دې سم دغه څه کول شم کنه شم کولم کفار مکه لا یرا د مخې قومونو ته اجمالی اشاره دا مخکې آیت تیر شو دریم آیت کې لتنذر قوم ما اتاهم من نذیر من قبلک نبی اسلام ته ویلو تما سره پار لګلې د پاج تا قوم لګي چې هغه دستان مخې راور کون کې نه راغله هغه یې ردا ده خام ایر دې آیت کې وته بیان کړل دا دم موجوده منکرینو ته زجر ورګي چې هغه سابقه زړه منکرینو دغه انجام نه سبق زکه کنه مړه تبکله ویخیږي تاغي ته وګوره اولم يهد لهم اولم يبين لهم تبروي آیا موږ دې نه دي بیان کړي نم د ښکار کړي کم هلاکنا من قبل من القرون چې څومره ډېر هلاک کړي د موږ دې نه مخکې پیړۍ چې کفر کو اغي زمون حکم نه منل نه موږ سره سوکړو د موږ آیتونه نه منل هغه کافرو تاسو دغه نصیحت والے आवाज واخلې کنه ویریږي من القرون هغه پیړۍ قوم د صالح هود علیہ السلام یمشونا گرزی دا کافر فی مساکنهم داغی پا کورنو کے گرزی دی داغی پا کورنو کے مونگ دی دا ندخ کارا کرده تو بری ہوئی دی داغی پس مکا کے پالاکو کے گرزی اغی بلادو کے داغی پارادیو کے گرزی سمرقندی وی یمرون فی منازلهم دی داغی پا کورنو کے اوڑی روڑی زیرازی دا مانے قرطبی باقی بل ناشنا تفسیر کرده مونږ دغه کافر په داسې حال کې تباه کړي چې خپلو کورونو کې ګرځېدل پوه شوې که پوه نه شوې مونږ دغه کافر ها د مهلکین حال جوړ کړی د مهلکین دا کم چې مونږ تباه کړي دي نو داسې حال کې مې تباه کړي چې خپلو کورونو کې ګرځېدل مستۍ یې کولې او ډرنک یې کوه مې چې چنده ته وښیم یو تفسیر پکې دا هم دی خو بل دا دی چې دا خلک عبرت نه اخلي دی په هغې په کورونو کې ګرځي او نه عبرت نه اخلي بل تفسیر دا دی ښه یاد وساتئ امام بیزاوی د اهل مکه د هغې په کورونو کې تجارت په طور باندې پای په ملکونو باندې اوړي روړي د یې کنډراتو ته ګوري لیکن سترګې په دې باندې پټې دي عبرت نه اخلي دا معنی ابن کثیر هم کړی وهؤلاء المکذبون دا مکذبون یمشون فی مساکن اولئک المکذبین دا کافر ګرځي د هغې خلکو تیر شو کافرو په کورونو کې عبرت نه اخلي دا نو ګوري چې گویا په دې کور کې اړوس لوکشتنه که علم یغنو فیها عراف کې ویلو نمل کې ویلو فتلک بیوتهم خاویتن بما ظلمو خاویتن
سورۃ الحج کې تفصیلی خبره پکړې فکأی من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها بئر معطلة وقصر مشيد افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها واذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. دی وګرځي راګرځي نو زړونه نشته چې لږ سوچو کی وګونه نشته چې ووري خو دا سترګې نړندېږي هغه زړونه نړندېږي چې پسینو کې پراته دي. ان فی ذلک لآیات لیکن خامخا پدې کار کې دغه مخکې خلکو ته چې مې کم کار کړی لا آیات خامخا پدې کې عبرتونه دي پدې کې عبرت نخي د قریشو د پاره چې دی دا کم کارونه کوي کنه د بوتانو عبادت کوي د الله د آیاتونو نصیحت نه اخلي زموږ رسولان نه مني دا هغه اکترو کافرو قرون ته دی وګوري هغه ندی په انتکار کاو هغه نه عبرت واخلي دا هغه په هلاکت کې دی په هلاکول کې سمرقند وی خامخ عبرتونه دي د قوم په مردارولو کې تباکول کې ابن کثیر وی هغه باندې کوم عذاب راغی د کوم بد عملونو په انجام کې پیراغه پای کې عبرتونه دي مواعظ دي دلایل دي ښکارا افلا يسمعون آیات اورینا د الله نصیحت نوري د الله نصیحتونه نوري چې دا غینه تذکیر واخلي سما د تدبر او د نصیحت مراد ده اورینا سم اوریدل د زړه په غوږ اوریدل. اولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم فلا يبصرون. اولم يروا آیا دی ګورینا دی سوچنے کی انا نسوق الماء شیکن بوزمنگا وبو یعنی باران الى الارض الجرز شالزم کې دا فنخرج به نروبا سمنگ داغ باران په ذریعہ زرعا هر قسم فصل تاکل منه چخری داغ فصل نا نامهم ساروی دی گیا گانی خوری ټانټي خوری پاندونه خوری وانفسهم او دی پخپلم داغه نه خوراکي غنې دی پخپلو خوري چینی وګړه ته جوړي غنم او جوار او نور غلې افلا يبصرون نا یادي ګورینا دی فصل ته وګوري کنه وختي وی کو اور نن او خو ګوره کنه تاریخ نو ور نه دی نور سيزونو ته وګوره. امام رازی وی چې کله مخکې هلاکت د قومونو ذکر کا چې هغه مردار کړی دی مړ کړی دی دلته کې هغه مخکې مرګ ذکر کړه دلته اوس حیات ذکر کړي چې د ازمکه زه تازه کومه د انسانانو له د خوراک تنظیم او د ژوند اسباب زه پیدا کوم د دې سروي زه ژوندي ساتم آلته ضرر ذکر کړو دلته کې نفع ذکر کړه نه اشاره ده چې نفع او ضرر دواړه د الله په اختیار کې دي دا امام رازی لیکلي مخکې آیتونو کې تاریخي و آثار او واقعاتو طرف ته توجه ګرځولې وه چې دې دنیا کې د الله د سزا قانون هغه گواه دی هغه شاهد دی خلک د عبرت واخلي اوس آخرت طرف ته توجه ورګرځي چې دی وی دا خو ډېره ناممکنه ده دا خو کېدی نه شي نو توجه راګرځي چې الله وي مړه ځمکه زه څنګه ژوندی کړم دا شان مړه انسانان زه بیا ژوندي کولی شم زجر دی په دې خبره چې دا منکر خلک د الله رسول چې نه مني دی عقل هم نه استعمالي چې د ځمکې ته وګوري د خپل خوراک ته وګوري چې دا کم ځای نه دا غله راله او په کم ځای کې وړه شوړه د خېټې ته لړه دی دا دومره سوچ نه کوي چې دا چا راولېږله الله تنظیم کړی باران د کم ځای نه ورېځه راټوله شوې ده په کم ځای اوبو تنظیم وشو غله تیاره شوه څاروي د سا واغسته هغه ته غله میلو شوه د هغه خېټې ته لړه او دننه په هغې سسټم کار وکړو وینه جوړه شوه پی جوړ شو او د هغه استعمالي د غذا الله تیاره کړه دینا دی عبرت ناخلی دا وګوره اولم يروا دی سوچنے کې ګوري نه انا نسوق الماء شیکن منګه نسوق او شړو الماء وبو سائق ډرایور ته وی گاډي شړی کنه نسوق منګه او چلو الماء وبو یعنی المطر وسر ابن جوزی باران ورو سیلاب راولو وببوزو الله په دې خپل لطف او کرم بیانې زه وبوزم د باران نه بوزم یا دریابونه بوزم نیرونو په ذریعہ د غرونو نه رو بيوم د بونیر سره زمونږ چې کوم بارډر دی که نه د سودم ته پانی ډال وي پانی ډال څوک وي بانډه ده څوک وي غر دا غر دی چونکې اوبه راشي نه پانی ډال اوبه ته په کته راځي پانی ډال که نه اوبه ته په کته راځي ښه باران چې وشي نه دا د اوچ خوړ دی هغې اوبه خپلې لارې جوړې کړي هغه اوچ خوړ کې هغه اوبه بهیږي نه په هغې باندې هم بل ځمکې اوبه شي
زمونږ دا باسین دا د چینو اوبه دي که نه دې باندې یو ډاکومنټري راغلی د BBC والا پې کړی دا د وور اوبه دي که نه دا ګلیشیرز دي که نه دا ټول دریای سیند چې ودوي دلته اباسین دی هلته دریای سیند دی دا د وور اوبه دي که نه کالو سر بهیږي دا خوړونه د هغې نه بهیږي بیا د دې خوړونو نه دریای سواد نه دا نیر ورکړی دی ملکنډ نه یوه خوا تللی یو زموږ غاړې ته راغلی د هغې نه بیا دا واړه نوي کړي دا نیر د هغې نه نیغ راغلی دی که نه بیا د هغې نه لینکونه ورکړي دا د ګلیاړۍ دا نیر داسې تللی دی بارو پورې دې ځمکو کې ګورې سم نو چې دا نیر نو سوچ وکړه نه دا باغونو دا وچې پرتې وې دا انګریز راغې سواد ته نو څه کارونه یې ښه کړي ځکه چې هغې خپل ملک ګاڼه ده زما ستا ملک یې نه ګاڼه هغې چې نیر ته هغه ته یې وکتل دغې هنتې په ځمکه باندې نقشه راکاږله هغه انګریزه په خښته یا په ګټه باندې چخشي باندې چې یو نیر به دی داسې بود یو داسې بود یو داسې بود یو داسې پنډې دهلي کې منظور کړی وړه منظور نیرونه یې وکنستل هسه پیسې واپس لاړې جال یې خور کړ د هغې نه پس غنم دی خلکو وخواړه دی به وربشې خوړې د سارې چای نه وه ماسته به یې وخواړه دا پی به د 1920 نه وروستو چای شروع شو چای مې هېڅ څه چای په موږ باندې چینیانو خرڅه کړه هلته نه امریکې انګلینډ والا پټه کړه بیا دا د خپل تاریخ دی چای په موږ باندې خرڅېږي اوس موږ خپله چای شروع کړې ده چای مې نه وه چای باندې څومره خرچه کېږي پیسې رانه ګټي که نه بیا یې سګرټ باندې راواړولو سګرټ هم نه نسوار مسوار دا کاتے نه وي دي باندې نور څیزونه دغه کول بنګ منګ یو څه بل څه سګرټ هم ته د هغې اخلي اول پې سړی عادت که نه بیا به څیز خرڅېږي ښه بیا به ګټه کې او خېټه کې څوک قرض نه کوي نو دې ګوري نه چې مونږ د نیرونو په ذریعه باندې اوبه رسوو ښه نیرونو په ذریعه هغه وختونو کې لږو چې په کوم وخت کې ځمکې محتاج وي اوبو ته خاصو وختونو کې اوبه لیږو الله وایي الی الارض هغې ځمکې ته یې لیږو الجوړ دی چې هغه وچوي ځمکې ته حاجت وي ښه ځمکه وچه ده ځمکې ته حاجت نه الله اوبه رولیږي دی چې دا قیامت نه مني امام طبري وي بعض بعد الموت نه مني نشر نه مني دوباره ژوند دی ګوري نه زمونږ په قدرت باندې الله وایي موږ اوچې ځمکې ته هغې سختې ځمکې ته اوبه بوځو چې په هغې کې بوټي نه په هغې کې بوټي روخېجوو زه تا نه شم پاسولی چې بوټي پاسوم او درم تا نه شم پاسولی عجیبه سړی وي زمونږ قدرت ته وګوره زما طاقت ته الله پاک وي وګوره جوروز هغې ځمکې ته وي چې بالکل خرابه شوي وي قطعه یا خو ته اوبه نه میلاویږي یا هلته کې څاروي دومره سرې دي چې بالکل هغه ځمکې نه بوټي بالکل خوړلي مکمل یې ختمه کړي اوبو ته بوده ملاوي بیا روخېجو ما نه لاندې نه چې څه ستاسې څیز دی چې د ځمکې دې بوټو کې دغه شي برابره شي اوبه خو ته سوچ وکړه چې دا څنګه مونږ خو پې مازغه کار نه کوي چې هغه ډکې هم راشي پاڼه هم راشي میوه هم راشي غله هم پکې راشي چې دا څنګه چل دی په دې اوبو کې برکت دی خپل که نه الله پاک قدرت دی نه مونږ پې نه پوهېږو چې اوبه وي نه پکار دا چې ډکې کې تشې اوبه وي که نه بره او کلک لرګې پکې دی هره لبه پکې ده او داسې ډکې دي پکې داسې چې هغې کې علاجونه هم دي مړېدل هم پکې کېږي ژړ لرګې وخوره هډوکي دغه دی مامیخ دی نور څیزونه ځان ځان له فایدې دي یو پکې داسې شی دی بیکړو ته وي هغه د ټي بي علاج دی ځکه چې ډېر زیات خشک وي نو دغه پیدې پکې ځان لري مفردات یو کتاب نوم دی د کیمې کتاب دی مفرداتو هغې کې د هر بوټي خاصه ده ښه چې دې بوټو کې دا خاصه ده دی کې دا علاج دی په دې کې دا دی اردو کې میلاویږي هم مفرداتو اردو کې نه هغې د هر بوټي خاصه ده نو بس خلکو ته ما حیرانې کړه بس دغه کتاب وایي ځان له کور بس ګورئ پالک ته یې شړشم دی ماتې ګړو دی که نه چا د ځمکې نه صرف عرض مصر مراد اخیستی دی قیم ابن کثیر په هغې باندې رد کړی نه دا آیت وي عام دی دا صحیح ده وایي هر هغه ځمکه چې په هغې کې رخوت دی سخته ده او هغه اوبو ته حاجت نه له هغې له باران ور ورسي اوبه ور ورسي یوازې دریای نیل مه دغه کوه که نه نه سر ته مه بوځه ښه چې اوبه مونږ بوتلې نو سوف نخرج به زرعا روباسو مونږ د دغې اوبه په ذریعه باندې فصل تاکل منه تاسو خورئ د هغې نه تاکل منه دی خوري د هغې نه تاسو خورئ د هغې نه تاکل منه معنی خطا ده تاکل منه خوري د هغې نه نام هم څاروي د دې څاروي د دې د هغې نه خوري و انفسهم او دوی په خپل هم د هغې نه خوري زه اوبه رو دغه کوم اوبه بوځم الله پاک وي اوبه زه بوځم فصل زه روخېږم دی د هغې نه خوري الله په خپله خوراک نه کوي که نه وهو یطعم ولا یطعم هغه په نورو خوراک یې په خپله خوراک نه کوي
ساروي مولا زه ماړه کما او دی دغه اوبه چې کوم منګل ته وشړو که نه هغه ځمکه هغه نرمه شي هغې سره هغه سخته وي نرمه شي هغه وچه وي شنه شي څاروي هم د هغې نه ماړه شي او د دې وجود ته هم په هغې باندې غذا لړه شي وجود ته یې خوراک لړ شي نو دی په هغې باندې بیا ژوند تېروي څاروي د هغې نه ګیاګانې وخوري شینکي وخوري دغه تبن او عشب او کلا وخوري بنګ په هغې باندې روخیږي دی په خپله هم د هغې نه خوراکي میوې روخیږي غلې روخیږي شینکي روخیږي فواکه روخیږي امام رازي بیا سوجي لیکي یاره دا څاروي و مخکې ولې ذکر وکړو انفس یې وروسته کړل څاروي مخکې کړل لاجک پارس کې ګوري که نه لاجک هغه وي په دې وجه یو وجه دا ده چې اول دا زرع فصل روخیږي که نه نه څاروو دپاره دا فایدهمند دی انسان دپاره فایدهمند نه څنګه لکه غنم چې روخي سم نه ټکه غنم کوي که څه وخت پس کوي خیال هم دی دغه شان تیار یو شي دویم وهو ان زرع غذا الدواب دا چې شینکې فصل چې دی که نه زراعت اصلا دا غذا د زناورو ده د هغې نه زناور خلاصې نشته غنم هغه خو ډوډۍ نه خوري زناور که نه اصلا غذا خو د هغې ده که نه او د انسان غذا چې د هغه د حیوان نه حاصلېږي نو گویا حیوان زرع وخوري فصل وخوري نه انسان بیا دغه حیوان وخوري حلالي کې بس وخوري یا د هغې نه پې خوري او تکي مکي کوي دریم دا دی اشارة الى ان الاکل من ذوات الدواب والانسان یاکل بحیوانیته اصل خوراک کار چې دی که نه څاروو کار دی دا د انسان حیواني صفت ده چې دی خوراک کوي په هغې کې کم چې د قوت عقلي دی که نه هغه کمال د عبادت ته وجه دی بهر کیف افلا یبصرون آیا دی ویني نه دی پر خپل سترګو باندې نه ویني د الله دا قدرت دا دی نه ویني چې هغه راشي ځمکه اوچه چې دغه اوبه کې په هغې باندې فضلونه روخیږي نه دی ګوري نه چې د الله ته دا ګران هم نه ده چې هغه مړي راپاسي په خپلو قبرونو نه روچت کړي هغې له سزاګانې ورکړي هغې له جنت ورکړي بدلې ورکړي دی ګوري نه سمرقندي آیا دی ګوري نه دی عجایبو ته دی عجیبه کار ته نه ګوري کم ځای ته ځمکې نه اوبه ورسوي هلته بوټي روخیږي ته که ډېر زور وکړې نه بوټي نشي راخېجولی هغه الله پاک ول خپل سیسټم ورکړی ويقولون متى هذا الفتح ان كنتم صادقين آیت کې تاسو ته ما وی کنه چې دوباره جون ثابتې اوس دې داغې نه انکار کوي ويقولون دا کافر وای متى هذا الفتح کله به دا فیصله ته قیامت کې جنت جهنم فیصلې وي دا به کله وي تا وی 25 آیت کې چې هو يفصل بينهم يوم القيامه قیامت پر هغه فیصله کوي دا به کله دا فیصله راول هغه قیامت ته کنه شابه کله وی دا فیصله ان کنتم صادقین کچریه تاسو رښتینه آیت خو خاصان دی رب تم وي دا مشرکان وای محمد صلی الله علیه وسلم ته وای دی آیت کې زجر د پینکار د قیامت ښه پیندشته ما سره متعلق دی رټنه ورکړي چې دا ستاله خبرې دي موږ د څومره په خو طریقه باندې پوهیږو کم کم مثالونه بیان کو تا هغه خپل هغه باجغه غېزره پوهیو مته نه پوهیږي رټنه ولا ورکړي چې دا ستا کار دی دا مشرکان وای محمد صلی الله علیه وسلم ته متا هذا الفتو کله وی دا فیصله ثواب او عذاب دا بکلی دا قیامت بکلی کله بترا قیامت راولې مړه چا د فتح مکه مراد غسته خره دینا دا مکه بکله فتح کیږي کله بستا حکومت په مونږ باندې راځي ابن کثیر په سخت تنقید کړي چې دغه ډېر د لري نه تفسیر راوستره مړه دا کم تفسیر وته کې سیا کا سبق ته نه ګوري نه هغه تفسیر ما ټول تفاسیر نه لیکي ما هغه زبردم ما دل درج کړی دی امام قرطبي اټول دغه لیکي چې بهتر تفسیر پدې کې دا چې د نرز د قیامت مراد دا کم چې مجاهد معنی کړی دا کله به دا فیصله ان کنتم صادقین کچره تاسو رښتینی وې خان جواب ورکړه قولوا یوم الفتح روز د فیصله لا ينفع الذين فیدا بنور کیا کسان لا کفرو چې کفر کړی دی ایمان دا غیم نو سو وای کنه چې ته فتح مکه د ایمان خلق ورونړو بیا دا غیم جوابونه ابن جوزی کړی دي سجته دموږه تفسیر ده ولا هم ينظرون باغی له مهلت ورکړي شي قیامت سره بالکل صحیح لګي د دې د مطالبه جواب دی آیت کې قولوا اے محمد صلی الله علیه وسلم دی ته وایا یوم الفتح رز د فیصله او د عذاب دراتلو کله چې بداسو عذاب به دنیا او آخرت کې
نه په دغه ورځ باندې لا ينفع الذین کفروا پیدا ورنه کې کافرو ته ایمانهم دغه ایمان نوړل دا عذاب چې راشي دا قیامت راشي نه تک هغه وخت ډېر کوکو وی چې الله منم رسول منم دا باران ورولو دا غلا قدرتونه منم کار نه کی دغه وخت دا خبره پیدا نه کی دغه وخت کې دلته ابن کثیر لیکي چې ومن زعم ان المراد من هذا الفتح فتح مکه چا چې دا مراد اغسته دی چا چې دا ګمان نه چې د فتح نه مراد فتح مکه ده فقد ابعد النجع د ډېر د لرې خبر راوستله و اخطا فافحش دی غلط شوی دی او سخته غلطي کړې ده دا معنا د غلطه کړې تفسیر د غلط کړې دی معنا نبی سلام په دا غلط د ډېرو کافرو ایمان قبول کړل دي ډېرو خلکو اسلام قبول کړو نبی سلام ته وی زه تاسو آزاد یې اذهبوا وانتم مطلقا زه وی آزاد یې وي دا تفسیر به څنګه مراد اخلي ولا هم ينظرون په دغه غرض باندې به کافرانو الله سم مهلت ورنکړي شي الله بوله توبه لپاره وخت نه ورګي چې واشه سوچو کا شابه ماپ کوم دي واپس کولې بم نشي مهلت باندې شي ورکوې دنیا ته واپس راشي ایمان وروړي به الله ایمان قبول کړي دواړه معنی صحیح دي ښا فاعرض عنهم منتظر انهم منتظرون فاعرض عنهم محمد صلی الله علیه وسلم دین مخواړه پرې د ودی مړه روکې خپل کار وکي مور کوا جواب ولا پروا مکوا وانتظر او د دې د عذاب انتظار کوا انهم منتظرون یقین دې انتظار کوونکي مسائل بیان شو دلایل بیان شو د خلکو له پیدا ورنکړه سړی ځامن نشو نبی سم ته الله پاک یو هدایت ورګي او ټیچینګ تعلیم ول ورګي چې دې پرې دا وسو مکه وسره باسونو خبره مناظره ابم دی ولګي تفرید ما قبل زواجر باندې تفریح ده نبی صلی الله علیه وسلم تسلی فاردانهم مخواړه د کافرانو مشرکان اے محمد صلی الله علیه وسلم دا تا نه چې تلوار باندې عذاب وړي چې دا قیامت بکلی پرې ده امام قرطبی د دې کمکلونه مخواړه د دې جواب مکوا امام رازی دې سره مناظره مکوا د دې نه پس دې سره موږ تورې پلاس خبره کو امام بیزاوی د دې د تکذیب پروا مکوا بے پروا شه دینه او سو کوئی آیت منسوخ ده خرست به خبر را دی آیت منسوخ نه ده بے پروا شه دینه برات وکړه دینه مخواړه د مشرکان او تبلیغ کوي دا سجدا طرف را لګي دی ابن کثیر وی اتبع ما اوحي اليك من ربك سورۃ الانعام 106 آیت اتبع ما اوحي اليك من ربك لا اله الا هو واعرض عن المشركين الدم دا آیت ته کنه انعام 106 وانتظر پتما انتظار کوا چې الله دې سره سکی انهم منتظرون یقینا دی هم انتظار کوونکي دي د لکم کا عذاب الله تیار کړی دی یا قیامت راتو وای ټول پته مدي ښا امام قرطبی وانتظر انتظار کوا رز د فیصله الله بدی باندې باغ خپل فیصله اوري انتظار کوا دی د عذاب انتظار کوا الله بس امداد کې دی خلاف انتظار کوا ابن کثیر الله بس بدل اخلی دینا ستا مخالف په الله تباکی ختمی به ستا امداد بکی دغه په خلاف کې انهم منتظرون کې دیم پته مده انتظار کې ساده هلاکت چې تبا کله هلاکیږي سمرقندی دیم پته مده چې بتا به زمانه حوادث تکالیف کله راځي امام بیزاوی دیم پته مده خبره چې بتا باندې غلب او مومی تا کمزوري کې تا وخت تا وټکې دی پته مده دی پته مده دوړو انتظار کې فرق ده ها امام رازی بګه فرق کړی د کم چې ما وې تر دې د هلاکت پته مې دي ساده هلاکت پته مې فرق بګه دا دی د نبی صلی الله علیه وسلم انتظار د الله په حکم باندې وو دا غي انتظار د شیطان په خودنه باندې وو د نفس د طرف په پاره کې پوښوي دویم دا چې ته د الله د امداد پته مې دیم پته مې دي د خپل الہو د امداد پته مې ښا د خپل الہو د امداد پته مې دا لا ته منات پړه کې پراتی دي خوشحال بابا یو دی وی کنه چې مانځ کې ولار د خو یاد منات پړه کې پراتی دی وی لا ته منات خو یو با سره نه کنه بل دا چې دی د عذاب پته مې وانتظر عذابهم بنفسک فانهم ينتظرونه بلفظ مستهزان دی خو بطور خندنی انتظار کوي کنه فاتنا بما تعدنا وقالوا متى هذا الوعد ان كنتم صادقین تم پته مې دیم پته مې دی دی وای ام یقولون شاعر دی وای دا پیغمبر نه دا شاعر دی نه تربص به ریب المنون څنګه کوي آیت لګو
مونږ په ده باندې پته مو وي په ده به د مرګ حادثې کله راځي چپې وپې راځي زګونه به غورځي نتربص به ریب المنون سورۃ طور 13 آیت ابن کثیر د آیت پیش کړی تا ته به پته ولګي ای نبي ته به د خپل صبر انجام وینې چې موږ ستا څنګه امداد کوو ته به ووینې چې موږ څنګه دا خلک تباه کوو عذاب پرې راولو امام قرطبي وایي څه خلک وایي چې دا آیت په آیت د طور سیف سره منسوخ دی سورہ برات آیت فقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم څوک دا وایي وڅوک دا وایي چې الآیت غیر منسوخ آیت منسوخ نه دی اس قد یقول اعراض مع الامر بالقتال کالحدن وغیرها بارکه صحیح مسلک دا آیت منسوخ نه دی تما د مصر استاد عربی عبدالوهاب الراسخ دو درې کتابونه موږ ته پړاو کړو هغې کې بیا سوی تفسیر هم پړاو کړو ډېر دنګ وګو د هغه ډېر جوش کې به یې تغه کوو تقریر اکثر به کې په جړام شو هغه نه ما تپوس کړو ناسخ المنسوخ چې هغه زموږ کله ټاپک چپټر پړاو شپږ میاشتې موږ دا چپټر دا دغه ویلو دا ټاپک څلور میاشتې 3 غنټې به دا کلاس په ولاړه بیا هغه ګرځېده به داسې به هغه هر لیکچر ما ریکارډ کړی از اورم ډېر مزه کوي هغه نه ما هغه سوالونه ناشست اخر کې راکړه موږ چې تاسو ناسخ منسوخ باره کې سوال نه موږ نه تپوس وکړې نه ما ورته ویې یاره استاد صاحب عربي کې خبره وه تاسو زه پښتو کې یم تاسو څومره آیتونه د علماء مصر په نسبت باندې منسوخ دي نه هغوی زموږ علماء مصر په نسبت باندې یو آیت هم منسوخ نشته موجوده قرآن کې یو آیت هم منسوخ نشته زموږ چې کوم استادان شیخ سید عبدالسلام رستمي زموږ والد صاحب کوم چې زما بنیادي استاد دی دا هیان ته پنځپیر شیخ غلام الله خان صاحب د دې په نسبت باندې یو آیت هم منسوخ نشته د دې داسې تفسیرو کې کم چې زاړه متقدمینو تفسیر کړی په هغه تفسیر باندې آیت نه منسوخ کیږي دا یو تفسیري بحث دی انشاءالله تاسو ته به وکړی شاه ولی الله په نسبت باندې 15 آیتونه منسوخ دي متقدمینو په نسبت باندې 29 یا 30 آیتونه منسوخ حسین علی صاحب ته تفسیرونه دا غي وکړل چې هغه کې بیا یو آیت منسوخ نه خدا یوازې دغه تفرد نه دی چې حسین علی صاحب پکې دا تفسیر وکړ نه دا تبریم کړی قرطبی هم کړی شته دی چا سره د ابو کتابونه وي نه هغه توجیهات لیکلي دي خصوصا د هغې کتاب نوم دی بلغة الحیران چې کوم تسهیل دی په هغې کې هغه شته بلغة الحیران کاپي ده د غلام الله خان صاحب چې د خپل استاد نه په درس کې لیکلې وه نه هغې استاد د هغې بیا تصحیح وکړه حسین علي صاحب نه هغه بیا چاپ شوی دی هغې تسهیل هم چاپ هغه اصل کاپي هم شته دی غټ مضبوطه کاپي د غټه په ګوتو لیکلی شوی شته دی موږ والد صاحب له حسین علي صاحب 900 ورکړی وه چې تاسو د دې مستحق یې نو بهر کیف انشاءالله ما اراده ده چې په هغې باندې کار وکړو صورت ختم شي امتیازات خو ما شروع کې ویلو لفظي معنی ته ګورئ ولقد آتینا یقین ورکړو مونږه موسی الکتاب موسی علیہ السلام له کتاب فلا تکن تمکیږه فی مریة په شک کې من لقائه د مخامخ کېدلو د هغه نه مشکلاتو سره دلته شی صاحب 15 معنی کړي ما زیات یې وکړه تقریبا وجعلناه کړو جوړ کړو مونږ دغه کتاب دغه تورات او یا دغه نبی هدل لبنی اسرائیل لارښودونکی کې د بني اسرائیلو دپاره حدیث رڼا کې چې کوم معنی ما وکړه بس هغه صحیح ده وجعلنا منهم ائمة جوړ کړو موږ د دې بني اسرائیل نه امامان پیشوایان سبه کول جی خلکو انډوډایګانې والے نه یهدون بامرنا را بل بالکل هدایت زمون هدایت ته زمون په حکم لما صبروا که چې صبر کړو برداشت کړو دغه مقام او وکانو بیا آیاتنا یوقنون زمون پایتونه یقین کو بیا اختلاف جوړ کو غبل جوړ کو نه ان ربک کې نسترب هو یفصل بینهم غو فیصلو کې دی بني اسرائیل مخالفینو پمینس کې یوم القیامت پرز د قیامت فیما پا هغه مسلو کې پا هغه اعمال او عقایدو کې قانون فيه یختلفون چې دی په دنیا کې اختلاف جوړ کړو اولم یهد لهم دې دا خبر نه ښکاره شوی دی موجوده خلکو ته کم هلکنا جو سم زیات هلاک کړي د موږ من قبل الذين مخکې من القرون د پیړې خراب شي تباہ شي یمشون فی مساکنهم دا کافر ګرځي را ګرځي د هغې په کورونو کې تجارت کوي راځي ان فی ذلک لآیات لیکن په دې کې خامخا ډېر دلیلونه دي فلا یسمعون دی اورینه تاریخ اورینه چې عبرت واخلي اولم یروا دې سوچ نه کې ان نسوق الماء چې موږ اوبه راولو بوزو د باران اوبه الی الارض الجرز شاړې ځمکې ته فنخرج به نروبا سو موږ په هغې باندې د هغې په ذریعه زرعن هر قسم فصل
تاکل منه خوري د هغې فصل نه انعامهم څاروي د دي وانفسهم او دوی په خپل هم خوري فلا یبصرون نه دي ګوري نه کم دی نه اوبه زه راولمه عبرت واخلي ویقولون دا کافر وایي متى هذا الفا دا فیصله به کله وي د قیامت ته ان کنتم صادقین که چېرې تاسو رښتینی صحابو ته وي قل وایم الفتح د فیصلې ورځ چې ده که نه لا ینفع الذین کفروا نفع به نه ورکوي کسان چې کفر یې کړی ایمان وړل د هغوی ولا هم ینظرون نه به هغوی ته څه مهلت ورکړی شي فاعرض عنهم نه ته مخ واړوه د دوی نه نبي پروا یې مه کوه وانتظر د عذاب انتظار کوه انهم منتظرون یقینا دوی انتظار کوونکي دي. سبحانك الله.